माता पार्वतींकर तीनोटी प्रश्न। एक, दुनियार सबुठारु बड़ शक्ति कौन जहाँ मृत्यु को मध्य परास्त करे। दुई, सबुठारु बड़ दान कौन। एवं तीन, सबुठारु बड़ धर्म कौन। एकदा माता पार्वती भगवान शिवଙ୍କ सहित कैलाश पर्वत रे बसिथिले। सही समय माता पार्वती भगवान शिव को कहले, हे प्रभु, मो मनरे तीनोटी प्रश्न उठिछि। यदि आपण यही तीनोटी प्रश्नर उत्तर दे मते संतुष्ट करती तेबे मोर मन को बहुत शांति मिलिब। तापरे भगवान शिव कहले, हे देवी, केउ तीनोटी प्रश्न। देवी पार्वती कहले, स्वामी, मोर प्रथम प्रश्न, दुनियार सबुठारु बड़ शक्ति कौन जहाँ मृत्यु को मध्य परास्त करे। द्वितीय प्रश्न, सबुठारु बड़ दान कौन। एवं तृतीय प्रश्न, सबुठारु बड़ धर्म कौन। तापरे भगवान शिव कहिथिले, देवी, तुमर तीनोटी जगह प्रश्न गुरुत्वपूर्ण। जे यही तीनोटी प्रश्न उत्तर बुझी से ज्ञान को यदि कौन सी व्यक्ति निज जीवन शैली अंतर्भुक्त करती तेबे से बहुत सुख पाई थांती। देवी, वर्तमान मु तुमर यही तीनोटी प्रश्नर उत्तर एक कहानी माध्यम देउछि। यही कहानी माध्यम तुम्हें यही तीनोटी प्रश्नर उत्तर सठिक भाव में बुझीपार। तेणु ध्यानर सह शुण। पार्वती कहती, ठीक अच्छी स्वामी, मु आपण को प्रतिश्रुति देउछि। आपण कहानी सरीबा पर्यंत मुझे अति ध्यानर सह शुणिबी। दयाकरी कहानी आरंभ करंतु। भगवान शिव कहले, देवी, गोटे राज्य रामपुर नामक एक सहर थिला। सही सहर रे जड़े साधु स्वभावर व्यक्ति थिले। तांको सामंत नामक एक उच्च पदवी रे नियुक्ति करा जायतिला। तांकर एक पुत्र थिला जार नाम कर्मवीर थिला। दिने कर्मवीर निज घोड़ारे घर बाहर को भ्रमण करने को जाइथिला। भ्रमण करने समय रे कर्मवीर को बहुत शोष लगिथिला। टिके आगो को जीवा परे से गोटे जगह पानी देखिला। तापर से सेठा को जाई निजे जलपान करिला और निज घोड़ा को मध्य जलपान कराइला। कर्मवीर सेठारे बसी किछि समय विश्राम नैथिला और सही समय रे से देखिला जे अनेक यात्री सही रास्ता दे यातायात करुथिले एवं शोष लागिले सेठारे जलपान करुथिले। सही यात्री माने जलपानर व्यवस्था करिथिबा व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद देउथिले एवं कहूथिले जे जल जोगाउथिबा व्यक्तिटी बहुत भल काम करुछि। ईश्वर सर्वदा तार मंगल करंतु, ताको खुशी रे रखंतु। कर्मवीर यह शुणुथिला। से भाबिबाकु लागिला जे मु भी गोटे पानीय जलर पियाला निर्माण करिबी एवं रास्ता रे जाउथिबा प्रत्येक यात्री को जल जोगाइबी। यह भाबी से घर को जाई निज पिता सामंत को भेटिला और कहिला, बापा, मोर आपणक ठारू किछि साहाय्य दरकार। तापरे सामंत कहिले, कह पुओ, की प्रकार साहाय्य दरकार। तापरे कर्मवीर कहिला, बापा, मु तृषार्त मान को जल जोगाइबा पई एक पानीय जलर पियाला करने को चाहे। तापरे ताको बापा कहिले, आम घरे कौन अभाव, आमे निश्चित रूपे एक पानीय जलर पियाला करिबा एवं जलपान कराइबा पई जने सेवक मध्य नियुक्त करिबा। यह शुणी कर्मवीर कहिथिला, ना बापा, मु निज हाथ रे तृषार्त मान को जलपान कराइबी। यह पर कर्मवीर गोटे स्थान रे जेउठारे आखपाख 5 किलोमीटर पर्यंत जेउठारे भी जलर सुविधा नथिला सेठारे एक पानीय जलर पियाला निर्माण करिथिला। निजे सेठारे उपस्थित रही समस्त को जलपान कराइला। सही रास्ता रे यातायात करुथिबा प्राय सबु यात्री कर्मवीर पियालार जलपान करिबा परे आगो को बढ़ुथिले। तापरे एकदा 4 जण जमदूत कर्मवीर पड़ोशी गाँव जड़े मृत व्यक्तिर प्राण नहीं जाउथिले। सेमाने देखिले जे कर्मवीर पियाला पाखरे ठिया होई समस्त को जलपान कराउछि। सेमाने 4 जण भी यात्री बेसरे सेई पियाला पाखकु गले। जलपान करिया परे सेमाने निज रास्ता रे चली गले। एहा परे जेतेबेले भी जमदूत माने सेही रास्ता दे आसंती कर्मवीर पियाला रे जलपान करुथिले। तापरे दिने कर्मवीर तांको देखि से कहिला, भाई, तुमे माने 4 दिन पूर्व भी आसीथिलो, आज भी आसीछ, तुमे माने किए एवं केउठाकु जाउछ। तापरे सेमानक मध्यरे जणे कहिला, आमे माने व्यवसाय करूछु, तेणु प्रति 2-4 दिन रे एही रास्ता देई यातायात करिथाउ। कर्मवीर सेमाने जहा कहिले सेही कथा को विश्वास करिला। एहा परे कर्मवीर प्रत्येक थर से 4 जण को स्वागत करे, सेमानक पीबाको मिठा एवं ठंडा जल दिए। एही रूपे 4 जमदूत कर्मवीर बंधु होई गले। जेतेबेले भी सेमाने सेही रास्ता देई मृतक मानक आत्मा नेइबा नेबाकु जाउथिले सेतेबेले निश्चित भाबरे कर्मवीर पियाला को जाई सेठारे बसी ता सह कथावार्ता करुथिले एवं तापरे ठंडा जल पीबा परे सेठारु चली जाउ। जेतेबेले कर्मवीर विवाह समय आसिला, कर्मवीर निजर 4 बंधु को निमंत्रण कला। 4 जमदूत ता विवाह रे जोग देइथिले।
ଏହାପରେ କର୍ମବୀର ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଯମରାଜ ସେହି 4 ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ 12ଟା ସମୟରେ କର୍ମବୀର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କର୍ମବୀର ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଆଣିପାରିବା। ତାପରେ ସେହି 4 ଯମଦୂତ କର୍ମବୀର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମବୀରର ପିଆଲା ଥିଲା। ସେମାନେ ମଣିଷର ରୂପ ନେଇ କର୍ମବୀର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଓ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି କର୍ମବୀର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ। ଯଦି କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। 4 ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ସାନ ସେ ଅଧିକ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କର୍ମବୀର କହିଲା, ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସାନ ଯମଦୂତ କୁହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ 4 ଜଣ ମଣିଷ ନାହୁଁ, ଆମେମାନେ ତ ଯମଦୂତ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏହି ସହରରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମ ପିଆଲାକୁ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସାନ ଯମଦୂତ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଠିକ୍ 12ଟା ସମୟରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଯମରାଜ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାପ ହୋଇ ଦଂଶନ କରିବି ଓ ଏହି 3 ଜଣ ତୁମର ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବେ। ତୁମେ ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଏହାପରେ କର୍ମବୀର କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଛି, ତେବେ ତୁମର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାନ ଯମଦୂତଟି କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏବଂ ମୋର ତ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ହାତରେ ହେବ। ଏହାପରେ କର୍ମବୀର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନା ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଯମଦୂତ କହିଲା, ଦେଖ କର୍ମବୀର, ଠିକ୍ 12ଟା ବାଜିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଥିବ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ 4 ଜଣ ଆସି ତୁମ ଘରର ସିଡ଼ି ଉପରେ ବସିଯିବୁ ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତୁମକୁ ନେଇଯିବୁ। ଏହା କହି 4ଟି ଯମଦୂତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମବୀର ଟିକେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତିରେ ସେ ଏହି କଥା ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲା ନାହିଁ ଓ 12ଟା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଗଲା, ସେହି ଛୋଟ ଯମଦୂତ ଏକ ସାପ ରୂପରେ ଯାଇ ସିଡ଼ି ଉପରେ ବସିଗଲା। ଏପଟେ କର୍ମବୀର ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ତ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ମୋ ପତ୍ନୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନେବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଉପର କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ଦେଖିଲା। କର୍ମବୀର ସାପକୁ ଚିହ୍ନିପାରି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋତେ ଏବେ ଦଂଶନ କରିପାର। ସେତେବେଳେ ସାପରୂପୀ ଯମଦୂତ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦଂଶନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ଏବେ 12ଟା ହେବାକୁ ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାପରୂପୀ ଯମଦୂତ ଏବଂ କର୍ମବୀର ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, କର୍ମବୀରର ପତ୍ନୀ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି? 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହା ଭାବି ଭାବି ସେ ବ୍ୟଥିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜଣେ ରାଜପୁତ ପରିବାରର ବୋହୂ ଥିଲା। ସେ ଭକ୍ତିର ସହ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସେବା କରୁଥିଲା। ସେ ସେହିଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 36 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ସହରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକର ଝିଅ ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ଝିଅଟି ଜଣେ ବିଧବା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଗରିବ ପିତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତାର ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ଏବଂ କର୍ମବୀର କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରସବ ପରେ ଝିଅଟିକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ତାର ବାପା ମା କହିଲେ, ଝିଅ, ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି? ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଝିଅର ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବାପା ଜଣକ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରେ କାହାକୁ ମାଗି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ଆଣିବି। ଏହା କହି ବାପାଟି ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିଛି ଲୋକ ତାର କଥା ଶୁଣି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କିଛି ନ ଦେଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମବୀରର ଘର ଆଗରେ ଯାଇ ନିଜ ଝିଅର କଷ୍ଟ ଜଣାଇ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା, ସେତେବେଳେ
କର୍ମବୀରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସତୀ ହୋଇଯିବି। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗରିବ ବାପା ପାଇଁ ଏବେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଏହି ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ସେ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସେହି ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଇଦିଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେହି ଗରିବ ଲୋକ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏହିପରି ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଝିଅଟି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବାପା, ଆଜି ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଦେଇଛି? ତାପରେ ବାପା କହିଲେ, ଆମ ଗାଁର ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ପୁଅ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେହି ନବବିବାହିତା ବୋହୂ ହିଁ ମୋତେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଝିଅଟି ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ସେ ନବବିବାହିତା ବୋହୂଟି ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଉ, ତାର ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ରରେ ହେଉ। ଏହାପରେ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ସିଂହାସନ ଥରି ଉଠିଲା ଓ ସେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ, ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଜଣେ ଭକ୍ତ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି। ତାକୁ ମୋର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ସିଂହାସନ ଥରି ଉଠୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନାରଦ ମୁନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣ ଯିଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ହେତୁ ସେ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି ଯେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବା କର୍ମବୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ରହୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯମରାଜ ନିଜ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କର୍ମବୀରର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ନାରଦ ମୁନି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସିଂହାସନ କାହିଁକି ଥରି ଉଠିଛି। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମବୀରର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଯମଦୂତ ତା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଦୁଃଖିନୀ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ କର୍ମବୀରର ପତ୍ନୀକୁ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ରହିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି। ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି, ମୋତେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ଝିଅର ଆଶୀର୍ବାଦର କବଚ କର୍ମବୀରକୁ ଲଗାଇଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ 12ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କର୍ମବୀର ଯମଦୂତଙ୍କୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋତେ ଦଂଶିପାର, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାପରେ ସେହି ସାପ କର୍ମବୀରକୁ ଦଂଶନ କରିଲା ଓ ଅପେକ୍ଷା କରିଲା ଯେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମବୀରର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯମଦୂତ କର୍ମବୀରକୁ ପଚାରିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମକୁ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ କି? ଏହା ଶୁଣି କର୍ମବୀର କହିଲା, ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। ତାପରେ ସାପରୂପୀ ଯମଦୂତ କର୍ମବୀରକୁ ନିଜର ତୀବ୍ର ବିଷର ଶକ୍ତିରେ ପୁଣି ଦଂଶନ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କର୍ମବୀରର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସାପଟି ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର କର୍ମବୀରକୁ ଦଂଶନ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ବି ସେ ବିଫଳ ହେଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ କର୍ମବୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ସାପର ବିଷ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏହିସବୁ ଦେଖି 4 ଯମଦୂତ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ 4 ଜଣ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯମରାଜକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯମରାଜ, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ପରେ ବି କର୍ମବୀର ଉପରେ ବିଷର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଯମରାଜ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ମବୀରର ମୁଣ୍ଡରୁ 3 ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଯମରାଜ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ 3 ଥର ସାପର ଆକ୍ରମଣରେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତାପରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ, ଯମରାଜ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ କୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ ଦିଏ, ତେବେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଯମରାଜ, ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ାରେ ଥିଲା। ପ୍ରସବ ପରେ ବହୁତ ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ କର୍ମବୀରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ମହିଳା ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରି ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ କର୍ମବୀରର ପତ୍ନୀ ସଦା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା। ଯମରାଜ, ଜଣେ ନିଜର ଗଭୀର ହୃଦୟରୁ ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ତାର କଥାଟାକୁ କାଟିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ସେହି ଆତ୍ମାର କଥାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମବୀରର ବୟସକୁ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯମରାଜ କର୍ମବୀରର ବୟସକୁ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ,
ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ ଦିଏ ତେବେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ କ'ଣ। ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଅନ୍ନ ଦାନକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ। ତୁମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କ'ଣ। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ସେହିଠାରେ ଦାନ ଦେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଧର୍ମରେ ଗଣନା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ହର ହର ଭୋଳାନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।